سرنامہ تمکین وجہ چیئرمین تحریر برز کوہی دا بلوچستان پوسٹ کہتے ہیں کہ تاریخ محض فاتحوں کی ہوتی ہے، کامگاروں کی باندھی ہوتی ہے، مورکھ حاکموں و گیتی پیروزوں کا متعیہ ٹھہرتا ہے۔ ان کا قلم بس وہاں سجدے میں گر کر کاغذ پر ماتا رگڑتا ہے جہاں دبدبہ ہو۔ کمزور کا نہ ماضی ہوتا ہے اور نہ مستقبل، وہ محض حال کے قیدی ہوتے ہیں۔ اسی حال موجود میں اسے بنا ماضی کے یادداشتوں و تاریخی ورثے اور بغیر مستقبل کے خواب و امکانات کے گم ہو جانا ہوتا ہے۔ یہی ظالم نظام فطرت ہے کہ کمزور کو ختم ہونا ہے، لیکن کون طاقت ہے، پسینہ بساط ہے، مقصد مجال ہے۔ جب یہ مجتمع ہو جاتے ہیں، جب مقصد ملتی ہے، اس کے لیے پسینہ بہتا ہے، پھر کون تک بہہ جاتا ہے، تو نظام فطرت پلٹ جاتی ہے، تاریخ کو خراج مل جاتا ہے، اور پھر تاریخ اس کون کی توقیر کو اپنے ماتھے پر جھومر بنا کر سجا دیتا ہے۔ غلام محمد کون تھا؟ وہی جو خراج دے گیا اور اب تاریخ کے ماتھے پر جھومر بن کر لٹک رہا ہے۔ ہمیشہ سدا بہار ولیوں، شاعروں، سرماؤں، ملا فاضل کے عنوان اور شہیدوں کے لہو سے سیراب دیار مند سے تعلق رکھنے والے وجہ غلام محمد کو اگر آپ موجودہ تحریک میں بلوچوں کا وہ واحد لیڈر کہیں جس نے نہ صرف سرفیس پر انتہائی واضح انداز میں آزادی کا موقف پیش کیا بلکہ اپنے شعلے بیان تقاریر میں اپنا سینہ تان کر بیرونی و اندرونی دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے واضح موقف اور واضح پہچان کے ساتھ بغیر مصالحت پسندی و خوف کے ڈٹے رہے۔ واجہ چیئرمین کی پوری سیاسی زندگی و کردار کو اگر آج بھی آپ فرقیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی یہ سو واجہ چیئرمین کی تربیت و پرورش کا اپنا حق ادا کرتے ہوئے پورا انصاف کر گیا ہے، اور پھر واجہ چیئرمین نے بھی واقعی حق و انصاف کے تقاضات کو پورا کر کے بی ایس او کی لاج کو ہمیشہ قائم رکھا۔ اپنے قومی و سیاسی خیالات، نظریات، دلائل اور مواقف پر بغیر مصالحت پسندی و لحاظ و خاطرداری کے کسی بھی حالات و جگہ بلا تذبذب دو ٹوک اور واضح انداز میں اپنے تعلیمات و خیالات کا انتہائی شائستگی و مدلال انداز میں تشریح کرنا بی ایس او ہی کے تربیت کا خمیر ہے۔ واجہ چیئرمین ایسا ہی تھا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں کس کے لیے قابل قبول ہوں، کس کے لیے نہیں ہوں، متنازع ہوں یا غیر متنازع۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اصل سچائی اور اصل حقیقت کیا ہے، اس پر چلنا، بھرپور محنت و مشقت کرنا اور قربانی دینا ہے، اور پھر وقت خود ثابت کر دیتا ہے کہ آپ کیا تھے اور کہاں پر تھے۔ نڈر و بے باک، با علم اور اصل انقلابی قائد ہمیشہ اپنوں کو تو ویسے ہی اپنا سمجھتا ہے، لیکن اپنے مخالفین کو بھی اپنا سمجھ کر ان کے بارے میں بھی انا و ضد کو مٹی میں دفن کر کے آگے بڑھتا ہے۔ یہی حقیقی انقلابی قائدین کا بنیادی اور لازمی خصوصیت ہوتا ہے۔ اگر کسی میں اس بنیادی و لازمی خصوصیت کی غیر موجودگی و کمی ہو تو وہ کبھی بھی قائد کے زمرے میں شمار نہیں ہوتا۔ واجہ چیئرمین دشمن اور دشمن کے پیور پر کام کرنے والے نام نہاد قوم پرستوں کو واضح انداز میں خطرناک دشمن قرار دیتا تھا، مگر اپنے سیاسی مخالفین کو دشمن نہیں بلکہ ہمیشہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے، انہیں ایک ساتھ متحد ہو کر ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میں بذات خود کبھی بھی روایتی سیاست کا نہ قائل رہا ہوں اور نہ ہی رہوں گا۔ شاید لاشعوری بنیادوں پر ہو سکتا ہے کبھی روایتی سیاست کے اثرات ذہن پر حاوی ہوئے ہوں،
मगर शऊरी बुनियाद पर कभी नहीं। तो आज भी ऐसा नहीं कि ख्वाजा चेयरमैन के शहीद होने के बाद मैं महज शहादत के बुनियाद पर इनकी खुसूसियात बयान कर रहा हूँ। उन्होंने चमकते सूरज की मानींद अपनी ज़िंदगी में ही अपनी अहमियत, काबिलियत व सलाहियत ऐसे साबित की थी कि उसकी रोशनी अंधों तक को सीर दीद कर देती। वैसे हमारे सियासत में ये रवैयत ज़रूर है कि शहादत के बाद लंबी चौड़ी तारीफ़ व सिफत ख्वानी शुरू करें। मैं पहले भी और आज तक भी ख्वाजा चेयरमैन से चंद एक नुकात पर इख्तिलाफ़ात रखता था और इन्हें कहता था कि ख्वाजा उस गैर मज़हब व इंसानियत से आरी दुश्मन से ये तवक्का नहीं रखना कि आप पुरअमन व जमहूरी अंदाज में आज़ादी की जद्दोजहद कर सकते हो। वो आपको ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कम अज़ कम आप उसके लिए आसान टारगेट नहीं बनो। आपकी शहादत से ज़्यादा आपका जिस्मानी हवाले से ज़िंदा व सलामत रहना बलूच व बलूच कौमी तहरीक के लिए ज़रूरी है। शायद मेरी ये राय गलत हो, लेकिन अभी तक ये फ़ैसला कोई नहीं कर सकता कि शहीद ग़ुलाम मोहम्मद से ज़िंदा ग़ुलाम मोहम्मद का जिस्मानी मौजूदगी किस हद तक ज़रूरी था। बिल्कुल, आप इसे सरपेश सियासत कहें या जमहूरी सियासत, पुरअमन सियासत, अदम तशद्दुद, यानी आप जो भी नाम दें, जो भी तशरीह करें, उसकी बिल्कुल ज़रूरत थी और आज भी ज़रूरत है। लेकिन मेरा फिर भी वही सवाल है, कैसे और किस तरह? यानी गैर मुसल्लह इनकलाबी पार्टी मुसल्लह इनकलाबी तंजीम की तख्लीक करता है या मुसल्लह इनकलाबी तंजीम की कोख से गैर मुसल्लह तंजीम तश्कील पाता है? मुसल्लह तंजीम क्या गैर मुसल्लह सियासी पार्टी के कंट्रोल में होता है या गैर मुसल्लह तंजीम मुसल्लह तंजीम की कंट्रोल में रहता है? क्या मुसल्लह तंजीम की ओहदेदार या कारकुन गैर मुसल्लह तंजीम के ओहदेदार या कारकुन बन सकते हैं या गैर मुसल्लह तंजीम के कारकुन या ओहदेदार मुसल्लह तंजीम के कारकुन या ओहदेदार बन सकता है? नज़रिया व फ़िक्र और मकसद की हद तक बिल्कुल एक ही है, लेकिन तरीक़ेकार व हिकमत अमली की हद तक ताल्लुक़ कैसा और किस तरह होना चाहिए, वो हद हुदूद इख्तियारात की नौइयत कैसा होना चाहिए, ज़िम्मेदारी क्या होना चाहिए, इख्तियारात क्या होनी चाहिए, फ़ैसले कहाँ पर होंगे, जंगी हिकमत अमली व सियासी हिकमत अमली कहाँ पर होना चाहिए? क्या गैर मुसल्लह तंजीम के कारकुन व ओहदेदार मुसल्लह जद्दोजहद के मौज़ूई और मारोज़ी हालात की नेब्ज़ को सही व मुकम्मल समझकर जंगी हिकमत अमली और जंगी पॉलिसी मुरतब कर सकता है, या कोई मुसल्लह तंजीम का कारकुन व ओहदेदार सियासत की मुकम्मल पेच व ताब को समझकर सियासी पॉलिसी मुरतब कर सकता है? शुरू से लेकर आज तक इन तमाम मुख्तसर और बुनियादी सवालात के मदलाल व अमली और ठोस जवाबात की तशनगी बाकी है। जब तक ये वाज़ह नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे यहाँ गैर मुसल्लह सियासत को अगर रवायती करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। एक बार फिर मैं कहता हूँ, पहले तरीके की वजाहत हो, दूसरा ये कि मुसल्लह व गैर मुसल्लह तंजीम के ताल्लुक़ की वजाहत, फिर हर एक के हद हुदूद वाज़ा हों। उसके बाद दुश्मन को मद्देनज़र रखकर सियासी काम करने का तरीक़ाकार वाज़ा हो, फिर जाकर उस पर अमल दरामद इनकलाबी व गैर रवायती सियासत मुमकिन होगा। मेरा शहीद ख्वाजा से अक्सर यही बहस व मुबाहिसा होता रहता था। आज भी यही मुबाहिसा और सवालात ज़हन में गर्दिश करते रहते हैं। जहाँ तक शहीद ग़ुलाम मोहम्मद, शहीद लाला मुनीर और शहीद शेर मोहम्मद की कुर्बानियों का ताल्लुक़ है, वो तो तारीख़ बन गए। अब वो तारीख़ मेरे जैसे अदना जुहदकार की तहरीर और सिफत ख्वानी का मोहताज नहीं। शुक्रिया।